Morning students. Today I am going to discuss about Rhizopus reproduction. In Rhizopus reproduction there is three types of reproductions. This is the paper one under semester 1 syllabus. I am Usha Sri, lecturer in Botany, Government Degree College, Ramachandrapuram. Now classification of Rhizopus. The Rhizopus is division of Eumycota, then subdivision is Zygomycotina, and class is Zygomycetes, and order is Mucorales, and family is Mucorraceae. So, students, this is the classification of Rhizopus. Now, coming to occurrence and habitat. In Rhizopus, it is a cosmopolitan genus with about 10 species of filamentous fungi in the family of Mucorraceae. Actually, the Mucorraceae is formerly it is called Mucorraceae, now Rhizopodiaceae family. The Rhizopus is belongs to the Rhizopodiaceae. This is the new name of Rhizopus of the family in the order of Mucorales. Now, here in Rhizopus, what are the main species? That is one species Rhizopus stolonifera. This Rhizopus stolonifera is the common bread mold called common bread mold. It is a popular species. It is a popular species. Now, Rhizopus is a genus of common saprophytic fungi. Here saprophytic fungi means these are the depending on other materials, other food materials like some fruits, vegetables, then jellies and syrups, leather and bread also. So, this is the saprophytic fungi. These are found on a wide variety of organic substances. Already I told na here students, like fruits, vegetables, jellies, syrups and leather and bread also, and Rhizopus stolonifera or other Rhizopus species are also grow in soil dung and on variety of plant and animal matter also. For example, bread, decaying fruits, etc. So, students, Rhizopus stolonifera, it is the most important genus, that is the common saprophytic fungi. It is a popular species also, right ma? Next slide. Here one picture is shown here, that is the vegetative structure of plant body of mycelium. Actually, everybody knows that algae plant body is what ma? Plant body is thallus like plant body. That means it is not divided into root, stem and leaves. So, common species are shown three types of pods specially, but that means one is roots, stems and leaves. That means plant body is differentiated into three parts, but in algae it is the plant body is thallus like plant body. That means the plant body is not differentiated into common normal plants like. So, in Rhizopus also the plant body is not differentiated into roots, stems and leaves. అంటే అమ్మా ఇప్పుడు ఆల్గే అంటే ఏంటి? శైవలాలు అని చెప్తాం మనం. శైవలాలలో మొక్కల యొక్క దేహం అనేటటువంటిది వేరు, కాండము, పత్రాలుగా మనకు విభేదనం చెంది ఉండదు. కామన్గా మనం చూసేటటువంటి మొక్కలన్నీ కూడాను అన్నిట్లో కూడాను మనకి వేరు, కాండము, పత్రాలు అనేటటువంటివి ఉంటాయి. కానీ ఈ యొక్క శైవలాలలో మనకి ఏముండవండి? వేరు, కాండము, పత్రాలుగా మనకు
నాట్ డిఫరెన్షియేటెడ్ అంటే విభేదనము చెంది ఉండదన్నమాట. లైక్ అలాగనే ఈ యొక్క రైజోపస్ అంటే అనేటటువంటిది ఏంటి, ఒక శిలీంధ్రం అంటాం మనం. ఈ శిలీంధ్రం కూడా ఏంటి, మనకి దేహభాగం అనేటటువంటిది వేరు కాండము పత్రాలుగా మనకు విభేదనము చెంది ఉండదు. మరి ఎలా ఉంటుంది బాడీ అనేటటువంటిది మనం చూస్తే ఇది కూడా ఎలా ఉంటుందండి, మనకి మైసీలియం లైక్ ప్లాంట్ బాడీ. సో ఫంగై ప్లాంట్ బాడీ ఈజ్ మైసీలియం లైక్ ప్లాంట్ బాడీ. దట్ మీన్స్ మైసీలియం అంటే ఏమని చెప్తామండి మనం, శిలీంద్ర జాలము అని చెప్తాం మనం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, మనం ఇంట్లో బూజు చూస్తాం. బూజు ఏంటి, మనకి ఒక రకమైనటువంటి శిలీంద్రం. ఎలా కనిపిస్తుంది అది మనకి, ఒక శిలీంద్ర జాలము, నెట్ లైక్ స్ట్రక్చర్ అన్నమాట. ఒక వల వంటి నిర్మాణంలో మనకు కనిపిస్తుంది. అక్కడ మనకేమీ కూడా ఇది వేరు, ఇది కాండము, ఇది పత్రము అన్నట్లుగా మనకేమీ కూడా డిఫరెన్షియేషన్ చెందదు. అందుకని ద ప్లాంట్ బాడీ ఈజ్ నాట్ డిఫరెన్షియేటెడ్ ఇంటూ రూట్స్, స్టెమ్స్ అండ్ లీవ్స్ అంటాం మనం, రైట్. సో దట్ మీన్స్ ద ఆల్గే అండ్ ఫంగై బిలాంగ్స్ టు థాలోఫైటా అని చెప్తాం మనం. అంటే శైవలాలు శిలీంధ్రాలు రెండూ కూడా మనకు థాలోఫైటా అనేటటువంటి లేకపోతే డివిజన్ ఆఫ్ థాలోఫైటా అంటే బిలాంగ్స్ టు డివిజన్ ఆఫ్ థాలోఫైటా అని మనం క్లియర్గా మనం మెన్షన్ చేస్తూ ఉంటామండి. నెక్స్ట్ వన్ చూస్తే, నౌ దిస్ పిక్చర్ ఈజ్ షోస్ వెజిటేటివ్ స్ట్రక్చర్. దిస్ ఈజ్ ద ప్లాంట్ బాడీ ఆఫ్ రైజోపస్. ఇది రైజోపస్ యొక్క శిలీంద్ర నిర్మాణం కింద మనం చెప్తూ ఉంటాము. ప్లాంట్ బాడీ ఈజ్ బ్రాంచ్డ్ అంటే మొక్క యొక్క దేహభాగం అనేటటువంటిది శాఖీయముగా ఉంది. ఎసెప్టేట్ మీన్స్ నో వాల్ ఫార్మేషన్ అంటే ఎటువంటి గోడలు అనేటటువంటివి అక్కడ లేవు. ఫిలమెంటస్ అంటే ఏంటి, తంతువులు వంటి నిర్మాణంగా ఉంటుంది. వైట్ కాటన్ లైక్ మైసీలియం అన్నమాట, తెల్లగా దూది వంటి శిలీంద్రజాలాన్ని కలిగి ఉంటుంది దీని యొక్క ప్లాంట్ బాడీ. నెక్స్ట్ హైఫే ఆర్ ఎసెప్టేట్. హైఫే తంతువులు వంటి నిర్మాణాలు, ఎసెప్టేట్ అంటే ఏంటి, మనకి ఇవి ఎసెప్టేట్ అంటే ఎటువంటి మధ్యలో గోడలు అనేటటువంటివి మనకేమీ కూడాను కనిపించవు. అండ్ మల్టీ న్యూక్లియేటెడ్ మైసీలియం, ఇదేంటండి మనకి మల్టీ న్యూక్లియేటెడ్ మైసీలియం అన్నమాట. మల్టీ మీన్స్ మెనీ, న్యూక్లియేటెడ్ మీన్స్ న్యూక్లియస్ అంటే ఏంటి, మనకి బహు కేంద్రకమైనటువంటి నిర్మాణంగా ఉన్నాయి. దట్ మీన్స్ బహు కేంద్రకయుతము అంటాం మనం. సో రైజోపస్ మైసీలియం ఈజ్ ఏ మల్టీ న్యూక్లియేటెడ్ మైసీలియం. సో సచ్ కండిషన్స్ ఆర్ నోన్ యాజ్ ద సీనోసైటిక్ కండిషన్ అంటామండి. సీనోసైటిక్ కండిషన్ మీన్స్ హ్యావింగ్ మెనీ న్యూక్లియస్ ఈజ్ ప్రజెంట్ అనమాట, రైట్. నెక్స్ట్ సెప్టా అపియర్ ఇన్ ఓల్డర్ హైఫే ఆర్ ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ ద రిప్రొడక్షన్, రైట్. క్లియర్ స్టూడెంట్స్, ఇక్కడ ఏంటంటే ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది, సెప్టేట్స్ అపియర్ ఇన్ ద ఎక్కడ మనకి అడ్డుగోడలు అనేటటువంటివి ఎక్కడ ఏర్పడుతున్నాయండి, అపియర్స్ ఇన్ ద ఓల్డర్ హైఫే అంటే బాగా ఉన్నటువంటి ఓల్డర్ స్టేజ్ అంటే ఏమని చెప్తాం, బాగా ముదిరినటువంటి శిలీంద్ర జాలాలలో మనకి యొక్క సెప్టేట్ మధ్యలో అడ్డుగోడలు అనేటటువంటివి ఏర్పడతాయి. ఆర్ ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ ద రిప్రొడక్షన్ స్టేజ్ అంటే ప్రత్యుత్పత్తి జరిగేటటువంటి నిర్మాణంలో కూడాను ఇవి మనకు ఏర్పడవచ్చు. నెక్స్ట్ ద సెల్ వాల్ ఆఫ్ ద హైఫే ఈజ్ మేడప్ ఆఫ్ కైటిన్. హియర్ ద పిక్చర్ షోస్ సెల్ వాల్ ఈజ్ మేడప్ ఆఫ్ ఏ కైటిన్ పార్ట్. కణకవచం అనేటటువంటిది మనకు కైటిన్ తోటి ఇక్కడ మనకు నిర్మితమవుతుంది అనేటటువంటిది కూడా మనం చెప్తామండి. నెక్స్ట్ వన్ గమనించి చూస్తే, నెక్స్ట్ ద యంగర్ మైసీలియం ఈజ్ కలర్. అంటే లేత దశలో ఉండేటటువంటి శిలీంద్రజాలం ఎలా ఉంటుందండి, కలర్లెస్గా ఉంటుంది, ఎటువంటి వర్ణ రహితముగా ఉంటుందన్నమాట. యాక్చువల్గా చూడండి, మనం బూజు చూస్తాము. బూజు అనేటటువంటిది ఎలా ఉంటుంది, గ్రీన్ కలర్లో కనిపిస్తుందా అండి మనకేమన్నా? నో. ఏ కలర్లో కనిపిస్తుంది, వైట్ కలర్లో కనిపిస్తుంది. అందుకని ఏమని చెప్పాం మనం, వైట్ మైసీలియం అన్నాం మనం. వైట్ కాటన్ మైసీలియం అంటే తెల్లని దూది వంటి నిర్మాణంగా కూడా మనకు కనిపిస్తుందని మనం చెప్పుకున్నాం మనం.
నెక్స్ట్ వన్ మనం గమనించి చూస్తే హియర్ ద యంగర్ mycelium is colorless. The younger mycelium is colorless, but it turns black due to the formation of the reproductive bodies అన్నమాట. అంటే రిప్రొడక్టివ్ బాడీస్ ప్రత్యుత్పత్తి దేహ భాగాలు ఏర్పడేటటువంటి సమయంలో మాత్రము ఇవి ఏం చేస్తాయండి, టర్న్ టు బ్లాక్ కలర్, అంటే నెమ్మదిగా మనకు ఎలా మారిపోతాయండి, నలుపు వర్ణము కలిగినటువంటి నిర్మాణాలుగా కనిపిస్తాయి. సో దట్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ బ్లాక్ మోల్డ్ అంటాం మనం. వాటిని ఏమని చెప్తామండి, బ్లాక్ మోల్డ్ అని చెప్పి కూడా మనం చెప్తూ ఉంటాము. నెక్స్ట్ వన్, హియర్ ద mycelium inside the substratum produce hyphae branches which comes out and spread upon the substratum అన్నమాట. మైసీలియం యొక్క లోపల భాగం నుంచి కొన్ని ప్రత్యేకమైనటువంటి తంతువులు వంటి నిర్మాణాలు శాఖాయుతముగా ఏర్పడుతూ ఉంటాయి బయటికి. ఎక్కడ మనకి స్ప్రెడ్ అపాన్ ద సబ్స్ట్రాటమ్ అన్నమాట. సబ్స్ట్రాటమ్ మీద బాగా విస్తరించి ఉన్నట్లుగా మనకు కనిపిస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట. సో దిస్ ఏరియల్ మైసీలియం గెట్స్ డిఫరెన్షియేటెడ్ ఇంటూ 3 types ఆఫ్ హైఫే. ఈ యొక్క ఏరియల్ అంటే ఏంటి, మనకి వాయుగతియుతమైనటువంటి శిలీంద్ర జాలం అనేది మనకు ముఖ్యంగా మనకి 3 రకాలైనటువంటి హైఫే తంతువులు వంటి నిర్మాణాలుగా ఏర్పడుతుంది. ఒకటి ఏంటి మనకి స్టోలన్స్, సెకండ్ వన్ ఈజ్ ద రైజాయిడిస్, దెన్ థర్డ్ వన్ ఈజ్ ద స్పొరాంజియోఫోర్స్. దిస్ ఈజ్ ద వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ షార్ట్ నోట్స్ మా. షార్ట్ నోట్స్లో మిమ్మల్ని ఎలా అడుగుతారంటేనండి ఈ క్వశ్చన్ని, రైట్ అబౌట్ ద mycelium ఆఫ్ Rhizopus, రైట్ అబౌట్ ద mycelium ఆఫ్ Rhizopus ఆర్ వెజిటేటివ్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద Rhizopus అని అడిగినప్పుడు మీరు ఇది రాయాలి. సో ఇక్కడ మీకు ఒక పిక్చర్ చూపిస్తాను. హియర్ ఐ వాంట్ టు షో వన్ పిక్చర్ విత్ దిస్ పిక్చర్ విత్ 3 types ఆఫ్ హైఫే. వన్ ఈజ్ స్టోలన్స్, second one is the rhizoides, and third one is the sporangiophores. What ma? One is ఒకటి, in Telugu also same names, ఒకటి స్టోలన్స్, రెండవది రైజాయిడిస్, మూడవది స్పొరాంజియోఫోర్స్. వాట్ ఈజ్ కాల్డ్ స్టోలన్స్, రైజాయిడిస్ అండ్ స్పొరాంజియోఫోర్స్? నౌ we discuss about one by one. Then first one is coming to stolons. What are the stolons? Stolons are grows horizontal over substratum. సబ్స్ట్రాటమ్ అంతా కూడాను మనకి ఇవి ఎలా పెరుగుతాయండి, స్టోలన్స్ అనేటటువంటివి హారిజాంటల్గా పెరుగుతాయి. అంటే ఏంటి, సమాంతరంగా అలాగ పెరుగుతూ ఉంటాయి స్టోలన్స్ అనేటటువంటివి. దెన్ కమింగ్ టు రైజాయిడిస్, దీస్ అరైజ్ ఫ్రమ్ లోయర్ సైడ్ ఆఫ్ ఈచ్ నోడ్, లోయర్ సైడ్ ఆఫ్ ద ఈచ్ నోడ్. ప్రతి నోడ్ దగ్గర నుంచి కూడాను మనకి రైజాయిడిస్ అనేటటువంటివి ఏర్పడతాయి. అంటే మూలతంతువులు అని చెప్తాం మనం. దీస్ ఆర్ బ్రాంచ్డ్ అండ్ పెనిట్రేట్ ఇంటూ సబ్స్ట్రాటమ్. దీస్ ఆర్ బ్రాంచ్డ్, ఇవి శాఖాయుతమైనటువంటి నిర్మాణాలుగా మనకి కనిపిస్తున్నాయి. సో వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ రైజాయిడిస్ ఈజ్ దట్ ఇట్స్ హెల్ప్ ఇన్ ద ఫిక్సేషన్ అండ్ అబ్జార్ప్షన్ ఆఫ్ ద న్యూట్రియంట్స్. ఏంటండి ఈ రైజాయిడిస్ యొక్క ముఖ్యమైనటువంటి పని, దేనికి మనకు శిలీంధ్రాలకు ఇవి ముఖ్యంగా మనకు ఉపయోగపడతాయి అనేటటువంటిది చూస్తే, ఫిక్సేషన్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్ బాడీ ఆఫ్ ద మైసీలియం. అంటే మొక్క యొక్క దేహభాగమైనటువంటి శిలీంద్రజాలాన్ని మనకి స్థాపన చేయటానికి అండ్ అబ్జార్ప్షన్ ఆఫ్ ద న్యూట్రియంట్స్, ఆ యొక్క న్యూట్రియంట్స్ ఆహార పదార్థాలను పోషక పదార్థాలను స్వీకరించడానికి గ్రహించటానికి ఈ యొక్క రైజాయిడిస్ అనేటటువంటివి తోడ్పడతాయి. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ ఈజ్ ద స్పొరాంజియోఫోర్స్. హియర్ నాట్ స్పొరాంజియోస్పోర్స్, నాట్ SPORES, PHORES here. Sporangiophores means it's a stalk-like structure. It's a vegetative body. It's a vegetative body, not a reproductive body. ఇది మనకు ఒక శాఖీయమైనటువంటి నిర్మాణమే, ఒక కాడ వంటి నిర్మాణమే ఇది. అదే కదండి ఇందాక మనం ఈ యొక్క డయాగ్రామ్లో చూసాం మనం. సో ఇవి
లాంగ్ స్టాక్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ద స్పొరాంజియోఫోర్స్. పెద్దగా కాడలాగా శాఖాయుతంగా ఉన్నటువంటి నిర్మాణాలను ఏమని చెప్తున్నామంటే స్పొరాంజియోఫోర్స్. ఈచ్ స్పొరాంజియోఫోర్స్ ఎట్ ద టిప్ ఆఫ్ ద స్పొరాంజియోఫోర్స్ ద స్పొరాంజియం ఈజ్ ప్రజెంట్ అనమాట. ఎట్ ద టిప్ ఆఫ్ ద స్పొరాంజియోఫోర్స్ కన్సిస్ట్స్ సింగిల్ స్పొరాంజియం. ఒక్కొక్క సిద్ధబీజాశయ వృంతము అంటామండి. ఒక్కొక్క సిద్ధబీజాశయ వృంతము యొక్క అగ్రభాగం మీద ఏం కనిపిస్తున్నాయండి? గుండ్రముగా, ఇట్స్ ఎ స్పెరికల్ షేప్డ్, గుండ్రముగా గోళాకారముగా ఉండేటటువంటి నిర్మాణాలు కనిపిస్తున్నాయి. వీటిని మనం ఏమని చెప్తున్నామంటే స్పొరాంజియోస్పోర్స్ అంటున్నాము. సిద్ధ బీజాశయం అని చెప్పి వ్యవహరిస్తాము. హియర్ స్పొరాంజియోఫోర్స్, దీస్ ఆర్ ద ఎరెక్ట్ అన్బ్రాంచ్డ్. దీస్ ఆర్ ద ఎరెక్ట్. ఎరెక్ట్ అంటే ఏంటి? నిలువుగా మనకు పెరుగుతూ ఉంటాయి. అన్బ్రాంచ్డ్ అంటే శాఖారహితమైనటువంటివి. రిప్రొడక్టివ్ హైఫల్ బ్రాంచెస్. దీస్ ఆర్ ద రిప్రొడక్టివ్ హైఫల్ బ్రాంచెస్. అంటే ఏంటండి ఇవి మనకి? రిప్రొడక్టివ్ హైఫల్ బ్రాంచెస్ అంటే ప్రత్యుత్పత్తికి ఉపయోగకరమైనటువంటి తంతువులు అన్నమాట ఇవి. నెక్స్ట్, దీస్ అరైజ్ ఇన్ క్లస్టర్స్ ఫ్రమ్ అప్పర్ సైడ్ ఆఫ్ ఏ నోడ్. అంటే పైభాగంలో ఉండేటటువంటి నోడు దగ్గర నుంచి ఇవి ఏర్పడతాయంటే గుంపులుగా ఏర్పడతాయి, క్లస్టర్స్. ఇట్స్ అరైజెస్ ఇన్ క్లస్టర్స్ ఫ్రమ్ అప్పర్ సైడ్ ఆఫ్ ఏ నోడ్. సో దిస్ ఈస్ ద వెజిటేటివ్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ Rhizopus of the mycelium plant body. Next, this picture represents a portion of hyphae showing structure. In the portion of this hyphae, the cell wall is made up of the chitin part. In the younger parts consists of the hyphal wall is present, and some nucleus and vacuoles are also present, and having some oil drops or glycogen. That means this is the richer food materials. రిజర్వ్ ఫుడ్ మెటీరియల్స్, నిల్వ అయినటువంటి ఆహార పదార్థాలు కూడా అందులో మనకు ఉంటున్నాయి. అలానే సైటోప్లాజం, కణద్రవ్యము కూడా మనకి అందులో ఉంటుంది. సో దిస్ ఈజ్ ద హైఫల్ బాడీ. నెక్స్ట్, కమింగ్ టు రిప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ద Rhizopus part. In the reproduction of the Rhizopus, it reproduces by 3 methods. One is vegetative, second one is the asexual, then third one is the sexual methods. Then first one is the vegetative reproduction. Already in vegetative reproduction, it occurs by fragmentation method. యాక్చువల్గా రైజోపస్లో ప్రత్యుత్పత్తి మనకు 3 రకాలుగా జరుగుతుందండి. ఒకటి శాఖీయ ప్రత్యుత్పత్తి, రెండవది అలైంగిక ప్రత్యుత్పత్తి, మూడవది లైంగిక ప్రత్యుత్పత్తి. ఒకటి అలైంగిక ప్రత్యుత్పత్తి, దానినే మనము శాఖీయ ప్రత్యుత్పత్తి అని కూడా మనం చెప్పొచ్చు. రెండవది శాఖీయ ప్రత్యుత్పత్తి, మూడవది సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్, లైంగిక ప్రత్యుత్పత్తి. సో ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ద వెజిటేటివ్ రిప్రొడక్షన్, శాఖీయ ప్రత్యుత్పత్తి. ఇట్ అక్కర్స్ బై ఫ్రాగ్మెంటేషన్. అంటే ఇది ఎలా జరుగుతుందంట? ఫ్రాగ్మెంటేషన్ మెథడ్. అంటే మొక్కలవ్వటం ద్వారా జరుగుతుంది. అంటే ఏంటి మొక్కలవ్వటం అంటే ఏంటి? ఫ్రాగ్మెంటేషన్ అంటే ద మైసీలియం బ్రేక్స్ అప్ ఇంటూ ఫ్రాగ్మెంట్స్. శిలీంద్రజాలం అనేటటువంటిది మొక్కలుగా అయిపోయి, బ్రేక్ అయిపోయి, విరిగిపోయి ఇంటూ ఫ్రాగ్మెంట్స్, చిన్న చిన్న ముక్కలుగా ఏర్పడుతుంది. అండ్ ఈచ్ ఫ్రాగ్మెంట్ రీజనరేట్స్ ఇంటూ ఏ న్యూ మైసీలియం. ఈచ్ ఫ్రాగ్మెంట్, ప్రతి ముక్క కూడాను మరలా తిరిగి మనకు ఎలా వస్తుందండి? ఇట్ ఈజ్ ఏ న్యూ మైసీలియం, క్రొత్త శిలీంద్రజాలముగా తయారవుతుందండి. సో దిస్ ఈజ్ ద వెరీ ఈజియెస్ట్ మెథడ్ ఫర్ వెజిటేటివ్ రిప్రొడక్షన్. దెన్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ ద అసెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్. ఇది అసెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్, ఇట్ అక్కర్స్ వెన్ కండిషన్స్ ఆర్ ఫేవరబుల్ కండిషన్స్. ఇన్ ఫేవరబుల్ కండిషన్స్ మీన్స్ వాతావరణ పరిస్థితులన్నీ బాగా అనుకూలముగా ఉంటే అప్పుడు ఈ యొక్క అలైంగిక ప్రత్యుత్పత్తి లేదా అసెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ అనేది జరుగుతుందండి. దిస్ ఫంగస్ క్యారీస్ అవుట్ అసెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ త్రూ హ్యాప్లాయిడ్ అండ్ నాన్ మోటైల్ స్పొరాంజియోస్పోర్స్ హియర్. యాక్చువల్గా ఈ యొక్క అలైంగిక ప్రత్యుత్పత్తి అనేటటువంటిది
మనకి జరగటానికి మనకి ఏం కావాలండి, మనకు కొన్ని రకాలైనటువంటి హ్యాప్లాయిడ్స్ అంటే ఏకస్థితికమైనటువంటి నాన్ మొటైల్ స్పొరాంజియోస్పోర్స్ అంటే చలనము లేనటువంటి సిద్ధ బీజాశయాల ద్వారా మనకి ఇవి జరుగుతుంది. దీస్ స్పోర్స్ ఆర్ ఫార్మ్డ్ ఇన్ స్పెషల్ స్పొరాంజియా. ఇవి ఎక్కడి నుంచి ఏర్పడతాయంటే మనకు ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి సిద్ధ బీజాశయము నుంచి మనకి ఇవి ఏర్పడుతున్నాయి. స్పోర్స్ సిద్ధ బీజాలు అనేటటువంటివి ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి స్పొరాంజియా సిద్ధ బీజాశయము నుంచి మనకు ఏర్పడుతున్నాయి అని మనం చెప్తామన్నమాట. ఈచ్ స్పొరాంజియం ఈజ్ బోర్న్ ఎట్ ద టిప్ ఆఫ్ ద స్పెషల్ ఫర్టైల్ హైఫే కాల్డ్ స్పొరాంజియోఫోర్స్. మనం చెప్పుకున్నాం. మనం ఇన్ ద వెజిటేటివ్ స్ట్రక్చర్లో మనం చూస్తే స్టాక్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్ ఉన్నాయండి. వాటిని మనం స్పొరాంజియోఫోర్ సిద్ధబీజాశయ వృంతం అన్నాము. సిద్ధబీజాశయ వృంతం యొక్క అగ్రభాగం మీద మనకి స్పెషల్ స్ట్రక్చర్స్ మనకు ఉన్నాయి. వాటిని మనము ప్రత్యేకమైన నిర్మాణాలు ఉన్నాయి అండి. వాటిని మనం ఏమని చెప్పామమ్మా, స్పొరాంజియం అన్నాము. సో దిస్ picture belongs to asexual reproduction method. So each picture having a sporangiophore and each sporangiophore at the tip of the each sporangiophore sporangium is present. These spores are formed in special sporangia. Each sporangium is born at the tip of a స్పెషల్ ఫర్టైల్ హైఫే కాల్డ్ స్పొరాంజియోఫోర్. ప్రతి సిద్ధబీజాశయ వృంతం మీద మనకు కొన్ని ప్రత్యేకమైనటువంటి నిర్మాణాలు కనిపిస్తున్నాయి. వాటినే మనం సిద్ధబీజాశయం అని చెప్తున్నాము. ఈ యొక్క స్పొరాంజియోఫోర్స్ అనేటటువంటివి ఎక్కడి నుంచి డెవలప్ అవుతాయి? వేర్ ద స్పొరాంజియోఫోర్స్ ఆర్ డెవలప్డ్? ద స్పొరాంజియోఫోర్స్ ఆర్ డెవలప్డ్ ఫ్రమ్ ద నోడ్స్ ఆఫ్ మెయిన్ వెజిటేటివ్ మైసీలియం ఇన్ క్లస్టర్స్. గుత్తులుగా ఏర్పడినటువంటి శాఖీయమైనటువంటి ఈ యొక్క శిలీంద్రజాలము నుంచి మనకు స్పొరాంజియోఫోర్స్ అనేటటువంటివి ఏర్పడ్డాయి. ఇవి ఎలా ఉన్నాయి మనకు? దే ఆర్ అన్బ్రాంచ్డ్ ఉన్నాయి, అంటే శాఖారహితంగా ఉన్నాయని చెప్పుకున్నాము. దే గ్రో వర్టికల్లీ అప్వర్డ్స్ అంటే మనకి నిలువుగా పెరిగేటటువంటి నిర్మాణాలు ఇవి. ఈచ్ స్పొరాంజియోఫోర్ ప్రతి స్పొరాంజియోఫోర్ సిద్ధబీజాశయ వృంతము డెవలప్స్ ఏ ఫర్టైల్ స్పొరాంజియం ఎట్ ఇట్స్ ఫ్రీ టాప్ ఎండ్ అనమాట. దాని యొక్క సిద్ధబీజాశయ వృంతాల యొక్క అగ్రభాగం మీద మనకి ఫలవంతమైనటువంటి స్పొరాంజియం సిద్ధబీజాశయం అనేటటువంటిది వాటి యొక్క అగ్రభాగం మీద మనకు కనిపిస్తూ ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు స్పొరాంజియం పార్ట్. ఈచ్ స్పొరాంజియం ఇట్ ఈస్ ద ఫర్టైల్, బాగా ఫలవంతమైనటువంటి నిర్మాణాలుగా ఉన్నాయి. ఈచ్ స్పొరాంజియం కూడా ఎలా ఉందండి? బాగా ఫలవంతమైనటువంటి నిర్మాణాలుగా ఉంది, ఫర్టైల్ అండ్ స్వోలెన్ లైక్ బాడీ. ఇంకా ఏంటంటే అవి మనకు స్వోలెన్ లైక్ బాడీ, స్పెరికల్ పోర్షన్ స్పెరికల్గా ఉన్నాయి ఆఫ్ ఎ స్పొరాంజియోఫోర్. మెచ్యూర్ స్పొరాంజియం షోస్ 2 డిస్టింక్ట్ పార్ట్స్. బాగా ఫలవంతమైనటువంటి స్పొరాంజియం సిద్ధబీజాశయము 2 భాగాలుగా విభేదనం చెంది ఉంటుందండి. వన్ ఈజ్ సెంట్రల్, ఫస్ట్ డయాగ్రామ్ రిప్రజెంట్స్ వన్ ఈజ్ సెంట్రల్ స్టెరైల్ డోమ్ షేప్డ్ పార్ట్ కాల్డ్ కాలుమెల్లా. దెన్ and an outer fertile sporogenous part అన్నమాట. ఒకటి ఫలవంతము కానటువంటిది, ఇంకొకటి ఫలవంతమైనటువంటి భాగము. ఫలవంతం కానటువంటి భాగాన్ని కాలుమెల్లా అన్నాడు. దాన్ని ఫలవంతమైనటువంటి భాగాన్ని స్పోరోజీనస్ పార్ట్ అంటే సిద్ధబీజాశయాలు కలిగినటువంటి భాగముగా కూడా మనకి రిప్రజెంట్ చేస్తుంది అన్నమాట. దెన్ కమింగ్ టు ద part of the asexual reproduction, the part inside the columella is only a densely vacuolated sterile part here. densely vacuolated అంటే ఏంటి? రిక్తికలు కలిగి ఉన్నటువంటి
ఒక స్టెరైల్ అంటే అన్మెచ్యూర్డ్ పార్ట్ భాగం అనేటటువంటిది మనకు కనిపిస్తుందండి ఈ పిక్చర్లోను. అనదర్ వన్ ఈజ్ స్పోరోజీనస్ ఫర్టైల్ పార్ట్. స్పోరోజీనస్ ఫర్టైల్ పార్ట్ అంటే బాగా ఫలవంతమైనటువంటి సిద్ధబీజాశయాలు కలిగినటువంటి నిర్మాణం ఉంది. ఇట్ ఈజ్ రిచ్ ఇన్ న్యూక్లీ అండ్ రిజర్వ్ ఫుడ్. అందులో మనకి కొంత నిల్వ ఆహార పదార్థం ఉంటుంది. దెన్ రిచ్ ఇన్ న్యూక్లీ అంటే చాలా ఎక్కువగా మనకి కేంద్రకాలు అనేటటువంటివి మనకు అక్కడ కనిపిస్తూ ఉంటాయి. దెన్ స్పోరోజీనస్ పార్ట్ అండర్గోస్ ప్రోటోప్లాస్మిక్ క్లీవేజ్. స్పోరోజీనస్ పార్ట్ అంటే సిద్ధబీజాశయాలు కలిగినటువంటి భాగములో మనకి అండర్గోస్ ప్రోటోప్లాస్మిక్ క్లీవేజ్. అందులో ఉండేటటువంటి ప్రోటోప్లాజం జీవ పదార్థం అనేటటువంటివి క్లీవేజ్ విదలనం చెంది టు ప్రొడ్యూస్ మల్టీన్యూక్లియేటెడ్. సో దట్స్ వై దట్ కండిషన్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ద సినోసైటిక్ కండిషన్. Actually, I told in vegetative mycelium part, the part of the mycelium, part body, plant body of the mycelium is multinucleated, sinusotic condition. How to develop the multinucleated conditions? Here, the protoplasmic cleavage to produce multinucleated condition. Then it is a non-motile spores. These spores are spherical or oval in shape. These spores are spherical or oval in shape. Then spores are released after the dehiscence. Here see how to spores are released here. The spores are released after the dehiscence of the sporangium at maturity part. The maturity part. అంటే బాగా ఫలవంతమైనటువంటి స్థితిలో స్పొరాంజియం సిద్ధబీజాశయం యొక్క గోడ అనేటటువంటిది పగిలి లోపల ఉన్నటువంటి సిద్ధబీజాలు అనేటటువంటివి బయటకు విడుదలవుతాయి. మ్యూసిలేజినస్ పార్ట్ ఇన్ ద స్పొరాంజియం అండ్ కాలుమెల్లా అబ్జర్వ్ వాటర్ డ్యూరింగ్ ద డేసెన్స్ ఆర్ మెచ్యూరిటీ టైమ్. ద మ్యూసిలేజినస్ పార్ట్ ఆఫ్ ద స్పొరాంజియం జిగురుగా ఉండేటటువంటి సిద్ధబీజాశయ భాగము అండ్ కాలుమెల్లా పార్ట్ అంటే ఇట్ ఈ స్టెరైల్డ్ పార్ట్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ద కాలుమెల్లా. అంటే బాగా ఫలవంతం చెందినటువంటి భాగాన్ని మనం కాలుమెల్లా అన్నాం. ఆ పార్ట్ ఏం చేస్తుందో రెండు కూడా మనకు డ్యూరింగ్ ఎట్ ద మెచ్యూరిటీ టైము దిస్ బోత్ పార్ట్స్ ఆర్ అబ్జర్వ్ వాటర్ నీటిని పీల్చుకుని ఇట్ రిజల్ట్స్ ఇన్ స్వెల్లింగ్ నీటిని పీల్చుకొని బాగా ఉబ్బి ఆఫ్ ద స్పొరాంజియం దట్ ఎక్సెట్స్ ప్రెషర్. ఆ స్పొరాంజియం మీద మనకు కొంత ప్రెషర్ ఒత్తిడి అనేటటువంటిది ఏర్పడుతుంది ఆన్ ద స్పొరాంజియల్ వాల్ అండ్ ఫైనల్లీ బ్రేక్స్ ద స్పొరాంజియల్ వాల్. చివరిగా ఆ యొక్క సిద్ధబీజాశయం యొక్క గోడ అనేటటువంటిది పగిలిపోతుంది. ద స్పోర్స్ ఆర్ ఎక్స్పోజ్డ్. ఆ యొక్క సిద్ధబీజాలు అనేటటువంటివి బయటకు బహిర్గతం అవుతాయి. చూడండి ఇక్కడ బాగా క్లియర్గా కనిపిస్తున్నాయి. స్పోర్స్ ఆర్ రిలీజ్డ్ హియర్. దెన్ దే ఆర్ రిలీజ్డ్ ఇన్ టు ద అట్మాస్ఫియర్ అవుట్ సైడ్. వాతావరణంలోనికి బయటకు విడుదలవుతాయి. దెన్ ద స్పోర్స్ ఆర్ బ్లోన్ ఆఫ్ వైండ్ అండ్ జర్మినేట్ ఆఫ్టర్ ఫాలింగ్ ఆన్ ఏ సూటబుల్ సబ్స్ట్రాటమ్ బై ప్రొడ్యూసింగ్ జర్మ్ ట్యూబ్స్. సో ఈ యొక్క స్పోర్స్ అనేటటువంటివి బయటకు విడుదలయ్యి అండ్ జర్మినేట్ మళ్ళా తిరిగి ఏమైపోతున్నాయండి జర్మినేట్ అవుతాయి. జర్మినేట్ అయ్యి మళ్ళా మనకు అవి బాగా అంకురించి ఆఫ్టర్ ఫాలింగ్ ఆన్ ఏ సూటబుల్ సబ్స్ట్రాటమ్ బాగా మనకి అక్కడ సరి అయినటువంటి ఆధారం మీద పడినప్పుడు అవి జర్మినేట్ అయ్యి మనకు ఏమవుతుందండి మనకి జర్మినేట్ అయ్యి ప్రొడ్యూసింగ్ జర్మ్ ట్యూబ్స్. అక్కడ మనకి బీజ నాళం అనేటువంటి నిర్మాణం అనేటటువంటిది ఏర్పడుతుంది. దీస్ జర్మ్ ట్యూబ్స్ డెవలప్స్ గ్రాడ్యువల్లీ ఇంటూ ఏ బ్రాంచ్డ్ వెజిటేటివ్ మైసీలియం ఆఫ్ రైజోపస్. ఇవే మళ్ళా మనకు తిరిగి శాఖాయుతమైనటువంటి ఏమేర్పడుతున్నాయండి ఇవే మనకు తిరిగి ఏమేర్పడుతున్నాయి శాఖాయుతమైనటువంటి కొన్ని నిర్మాణాలు అనేటటువంటివి కూడా మనకి కనిపిస్తూ ఉంటాయండి. ఎలాగా చూడండి ఇక్కడ కనిపించాయి కదా ఇట్లా. దీస్ జర్మ్ ట్యూబ్స్ డెవలప్స్ గ్రాడ్యువల్లీ ఇంటూ ఏ బ్రాంచ్డ్ శాఖాయుతము వెజిటేటివ్ మైసీలియం శాఖాయుతమైనటువంటి శిలీంద్రజాలము కలిగి ఉన్నటువంటి నిర్మాణాలుగా మనకి ఏర్పడుతున్నాయి. సో దిస్ ఈజ్ ద
part of asexual reproduction. This is the part of the asexual reproduction part. These asexual germ tubes develops gradually into a branch and vegetative mycelium of the hyphae అనమాటగా మనకి మారిపోతూ ఉన్నాయి. సో దిస్ ఈజ్ ద ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఫర్ ఇన్ అవర్ సిలబస్. మనకిచ్చినటువంటి సిలబస్లో ఈ యొక్క అసెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ అనేటటువంటిది మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్గా మనం ఇక్కడ చెప్పచ్చు. స్టూడెంట్స్, ఇప్పుడు మీకు అర్థమైంది కదమ్మా అసలు శాఖీ ప్రత్యుత్పత్తి అంటే ఏమిటి, దెన్ అలైంగిక ప్రత్యుత్పత్తి అంటే ఏంటి అనేటటువంటిది మనం ఇప్పుడు క్లారిఫికేషన్గా మనం చెప్పుకున్నాము. సో ఇవి రెండు క్వశ్చన్స్ కూడా మనకి ఇంపార్టెంట్ అయినటువంటి క్వశ్చన్స్. ఇవన్నీ కూడా మీరు ఒకసారి విన్నారు, మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. సో ఇన్ నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనం చూస్తే ఐ విల్ కంటిన్యూ ద sexual reproduction. Thank you.